العلي العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بلغنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله. آمين يا رحمن. آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر لهم الحمد لله العالمين. فاتحة إلى سيدنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى بن عبيد الله وسلم فريمة.
ثم إلى الفقيه مقدم محمد بن علي بآلاوي أصول وفروعه ثم إلى روحي فقيه مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف والشيخ أبو بكر بن سالم حبيب أمام بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بارك بن عبد الله بن عبد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبسي والحبيب علي بن عبد الله السقاف والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب محمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي والحبيب عبد الرحمن محمد المنشور والحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب والسيد علاوي بن عباس المالك الحسن والحبيب عبد الله بن المنشواتري وأولاده الحبيب محمد المهدي الحبيب بكر والحبيب حسن والحبيب سالم إلى روي الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ولد الحبيب عبد الله إخوان الحبيب محمد بن حسين باب ولد الحبيب علي وإخوان الحبيب جدنا الحبيب البركة عبد الرحمن بن عبد الله حبشي وأولاد الحبيب محمد شوقي الحبيب عبد الله بن عمر ثم إلى روح صاحب المجلس الأستاذ لا إله إلا الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وإلى روح صاحب الكتاب العلامة المحدث بروفيسور دكتور أبو ياسين محمد بن علي المالكي الحسني المكي وإلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين في هذا البلد في هذه المملكة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويجعل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب معاشر الحاضرين وكافة المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama untuk melaksanakan salat asar secara berjamaah, dilanjutkan dengan majelis rutin di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Kita hanya bisa berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal ibadah yang telah kita lakukan diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita tanpa terasa hari ini bertepatan dengan tanggal 14 bulan Sya'ban dan insyaallah nanti sama-sama setelah maghrib kita akan baca Yasin sebanyak 3 kali di masjid-masjid, musola-musola terdekat dari rumah kita, terutama juga di masjid yang kita cintai ini, Masjid Agung. Mungkin sedikit kita bahas bahwa pada malam hari ini
adalah salah satu malam yang ketika seseorang yang berdoa di malamnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Punya hadisnya, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a, lailatul jum'ah wa awal laila min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban wa lailatul qadar wa lailatul idain. Pertama malam Jumat, kedua malam pertama bulan Rajab, ketiga malam nisfu Sya'ban, keempat malam Lailatul Qadar, kelima adalah 2 malam hari raya. Ini di 5 malam ini kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, kita lillahi taala tanpa ada embel-embel apapun, memang ikhlas karena Allah taala dan tanpa ada niat yang lain, maka insyaallah doa yang kita panjatkan pada malam-malam tersebut, terutama pada malam hari ini, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada malam hari ini juga kita dianjurkan untuk menghidupkannya dengan ibadah. Mana katanya barang dikatakan man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lailatul tarwiyah wa lailatul arafah wa lailatul nahar wa lailatul fitr wa lailatul nisfi min sya'ban. 5 malam tersebut, pertama malam ke-8 daripada bulan Dzulhijjah, sebelum hari Arafah. Hari Arafah kan tanggal 9, itu di tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Nah, pada malam Tarwiyah tersebut, sebelumnya kita disunahkan, dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua katanya malam hari Arafah. Malam hari Arafah kita pun dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malam hari raya Idul Adha. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, malam hari raya Idul Fitri. Kita dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, kita pun dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadahnya? Kata ulama, ibadahnya dengan baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an adalah ibadah. Berzikir, baik sholawat, istighfar, ataupun zikir-zikir lainnya, itu ibadah. Ataupun dengan sholat. Tetapi yang mungkin perlu kita garis bawahi, tidak kata sholat khusus. Tidak kata sholat khusus, maksudnya dengan niat malam nisfu Sya'ban, malam hari raya. Nah, tidak kata. Yang ada, kalau bahasan dalam kitab fikih itu namanya sholat sunnah mutlak. Apa maksud sholat sunnah mutlak itu? Tidak kata niat khusus. Jadi cukup dengan usolli rakaataini lillahi ta'ala. Cukup sudah. Saya niat sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, sudah. Itu sudah tergolong orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah sholat, atau nanti dengan ibadah baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Sholatnya ada batasan enggak Ustaz? Sholatnya Ustaz mungkin 2 rakaat kali, sebanyaknya. Apalagi kalau namanya menghidupkan, kata ulama, namanya menghidupkan malam dengan ibadah berarti tidak setiduan. Tapi subhanallah, ulama kita nih, umat Nabi Muhammad, mereka banyak para ulama yang hebat-hebat. Mereka memberikan tafsir dari beberapa hadis. Mereka memberikan kepahaman bahwa katanya menghidupkan itu terbagi menjadi 3. Menghidupkan itu terbagi menjadi 3. Yang paling hebat semalaman itu dia ibadah. Tak setiduannya sampai subuh. Tak setiduannya. Isinya ibadah. Apa baik tadi?
sholat, ngaji, sholawat, istighfar. Apalagi kita kan dianjurkan juga baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, di nisfu Sya'ban di tanggal 15 Sya'ban. Lalu baca zikir-zikir yang lain, silakan. Kalau kita nak khataman Quran pada malam tersebut bisa baik. Genti mungkin seling-selingi. Kalau nak sholat terus mungkin aduh baik dah sholat terus. Makanya ulama tasawuf mengajarkan sama kita jangan berpatokan sama siko ibadah. Bosen. Manusia ini katanya cepat bosen. Makanya seling-selingi. Nah, sekarang tinggal pilih gitu. Sholat dulu misalnya berapa rakaat. Baca itu duduk gitu ya, ngaji. Selesai baca berapa juz mungkin lanjut lagi dengan sholat, tegak lagi sholat dengan sholawat, seling-selingi. Bisa sampai subuh. Asal kuat gitu mungkin. Nah, asal kuat. Tapi biasanya kalau nak dewean tak kuat. Kalau kami, tapi kalau kami lokak kelakar bae enggak. Tidak jadi ujung-ujungnya nak sholat kan ya. Ujung-ujung kelakar, waduh sakit aku tak terbiasa ini. Nah, memang kalau tak terbiasa pastinya bakalan capek. Nah, makanya kata ulama ada yang lebih ringan dikit. Apa lebih ringan? Katanya ngidupkan sebagian malam tersebut dengan ibadah. Katakanlah kalau seumpama sekarang kan maghrib jam 6.20-an. Itu dah jam 6.20-an kita ngembek pas lah katakanlah jam 6 atau jam setengah 7 mungkin jam setengah 7 maghrib jam setengah 7 adzan subuh pakai jam 5 katakanlah jam 5 ya, katakanlah jam 5 adzan subuh itu. Sekarang kita hitung dari mulai masuk maghrib sampai adzan subuh jam berapa jam itu dari setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5 sampai jam 5 itu 10 jam setengah. 10 jam setengah itu dibagi 2 berarti 5 jam seperempat. Nah, katanya kita menghidupkan waktu itu lebih dari 5 jam seperempat. Hidupkan malam tersebut dengan ibadah lebih dari 5 jam seperempat. Katakanlah 5 jam setengah atau 6 jam. Nah, itu derajat yang kedua. Digolongkan orang yang menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang paling rendah dan termasuk golongan orang yang menghidupkan. Nah, ini mungkin baca kita andalkan tidak. Biar dimasukkan golongan wong yang menghidupkan malam itu dengan ibadah dan nanti kelak akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang katanya akan dihidupkan di akhirat. Mereka yang menghidupkan malam-malam ini dengan ibadah, Allah taala akan hidupkan nanti hati mereka di akhirat. Diterangkan hati mereka, dilapangkan hati mereka ya. Tidak, kita ini kan dengan hati yang bakal bimbing kita. Bukan di dunia baik. Di akhirat pun seperti itu, hati kita yang akan membimbing kita. Yang bakal buat nyaman kita di akhirat kelak. Nah, makanya dengan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah akan nanti menghidupkan hatinya kita. Kata yauma tamutul qulub. Ketika hati-hati gelap, hati-hati dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga? Nah, yang ketiga yang paling ringan yang katanya. Salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Ya, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Dua ini kita gawe ke isya berjamaah, subuh berjamaah seperti orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Mudah Ustaz. Alhamdulillah lah kalau itu. Ada cara ketiga, subhanallah, tak tahunya enggak. Di malam itu Allah taala sibukkan kita. Makanya hati-hati gitu. Kita harus ingat. Kadang-kadang lagi terpeci malam-malam mulia, Allah taala kirim gangguan-gangguan. Kirim digoda gitu. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya lupa salat berjamaah. Ningok hari no dak lagi lewang salat berjamaah dak. Nak ke masjid wong labubah, akhirnya sholat dewean di rumah, tidak berjamaah lewat malam itu. Kita mikir kan, sholat isya berjamaah subuh berjamaah, mudah kalau cak itu Ustaz. Tapi mudah di mulut kita. Kalau emang kita mungkin tidak dapat bagian pada malam tersebut di antara 5 malam tadi itu, Allah akan kirim mungkin, dikirim,
tidak gangguan-gangguan sehingga akhirnya malam itu kita tidak bisa menghidupkan walaupun dengan nilai yang terendah. Ada isya-nya masya Allah dia berjamaah alhamdulillah, tidak pas subuhnya kesiangan dia, atau mungkin subuhnya tidak kata ewang sholat berjamaah lewat berarti tidak. Tapi paling tidaklah kata ulama niatkan dulu setelah sholat isya, niatkan aku pengen ya Allah gerakkan hati aku, bangunkan aku supaya aku bisa sholat subuh berjamaah. Bagi Allah bantu insya Allah, kalau memang tulus niat kita Allah Ta'ala bantu agar bisa kita sholat subuh berjamaah dan masuk golongan orang yang menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan yang terendah. Tingkatan yang terendah. Sebenarnya kan dua tingkatan terendah ini itu pun sesuai hadis katanya. Kalau barang siapa yang sholat isya secara berjamaah itu katanya faka'an nama sholat atau qama nisful lail, seperti orang yang bangun, orang yang sholat isya berjamaah seperti orang yang bangun setengah malam. Tetapi yang man sholat subha fi jama'atin faka'an nama sholat atau qama lail kullah, yang sholat subuh secara berjamaah seakan-akan dia bangun semalam suntuk. Nah, dari dua hadis ini akhirnya ulama ngambil kesimpulan kalau memang acak dan semalam suntuk ibadah paling tidak isya berjamaah, subuh berjamaah. Tapi tadi perlu digaris tidak kata sholat khusus, tidak kata sholat khusus. Mungkin paling tidaklah kadang-kadang ada di malam nisfu ini ada yang sholat tasbih. Enak sholat tasbih. Kita sudah baca kalau sholat tasbih dengan jumlah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kita lakukan sholat tasbih, mungkin berjamaah, tidak boleh, atau sholat dewek-dewek juga boleh, tidak harus seperti itu. Tapi kalau bulan Ramadan biasa sholat berjamaah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan amal ibadah sunnah jadi balasan wajib, amal wajib dilipat gandakan. Makanya ulama kenapa menganjurkan berjamaah? Biar pahala yang dapat berlipat-lipat ganda, banyak dapatnya. Jadi digawekan secara berjamaah, walaupun sebenarnya tidak harus berjamaah. Sholat tasbih, makanya ada yang menganjurkan bahwa malam ini kita pun dianjurkan untuk sholat tasbih. Nah, mungkin itu sebagai cuplikan bahwa malam hari ini adalah malam yang mulia. Kita usahakan hidupkan malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok pun sebenarnya disunahkan puasa. Ya, besok disunahkan puasa. Kalau memang kita nak ngambil kesempatan, besok kebetulan hari Ahad, yang mungkin nak ngambil waktu puasa, silakan besok. Puasa sunnah. Nah, kalau memang nak ngambil kesempatan, mumpung besok hari libur, hari Ahad. Atau mungkin masih ada uang rumah, kadang-kadang uang rumah nih kita yang laki niat ibini. Kalau mungkin masih ada utang, kadang-kadang ada utang hampir 3 tahun, tidak terbayar-bayar. Tidak terbayar-bayar. Kadang-kadang bini itu kalau tidak ditekan, tidak disuruh, tidak ingat dia, tidak diingatkan, tidak ingat. Payo, kodok ilah. Karena mereka biasanya pasti ada dalam bulan Ramadan itu ada lagi berapa hari. Mereka datang bulan, akhirnya mereka haid, akhirnya mereka tidak puasa. Kodoi, itu harus diingatkan. Ada yang kadang sampailah setahun belum terbayar, 2 tahun belum terbayar, 3 tahun belum terbayar. Kita sebagai suami mengingatkan, bapak kalau punya anak gadis, yang mereka sudah haid, ingatkan kalau mereka belum kodok, tanggung jawab bapaknya. Kalau masih belum kawin, bapaknya tanggung jawabnya. Wong tua yang ingatkan. Tahun kemarin tuh berapa hari yang tidak puasa? Sekian hari, 7 hari, mungkin 4 hari. Ada yang 15 hari, ada yang 15 hari. Mereka ada yang 15 hari kan paling lama masa haid kan 15 hari. Ada yang 15 hari, kodoknya belum. Ada yang kadang-kadang sudah mulai nyicil. Dari bulan Syawal tuh mereka sudah mulai nyicil. Ngembek sekalian puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, sisanya belum terbayar, ingatkan kalau masih ada, kodok ilah. Mumpung masih ada waktu, lebih kurang 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita bakal ketemu bulan Ramadan. Kalaupun sampai tidak, berarti
puasanya tidak didobelkan. Dia cuma wajib bayar nambah, selain kodok puasa dia juga harus bayar fidyah. Bayar fidyah. Sebagai tambahan lagi katanya dianjurkan juga kita dimulai malam nisfu Sya'ban sampailah besok hari nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak berbuat taat, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah mumpung ya, hari yang mulia. Kita gunakan kesempatan tersebut karena kita tidak tahu, cuma kita bisa minta kepada Allah Taala, ya Allah panjangkan umur kita ya, biar bisa ketemu dengan bulan Sya'ban yang akan datang, ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Cuman ulama memberitahukan bahwa katanya kalau nisfu Sya'ban itu istilahnya itu perpanjangan kontrak ya. Kalau emang kita masih ada tahun depan ini bakal ada masih ketemu dengan tahun depan. Masih ketemu dengan nisfu Sya'ban tahun depan. Kalau tidak bakal katanya ajal, rizki, ada 3 hal. Ya ajal lah tadi wafat itu. Ajal, rizki, jodoh ya mungkin ya. Iya jodoh ya, 3 tuh. Jodoh, ajal, rizki. Ini nih ditentukan lagi. Kalau emang kita masih ketemu tahun depan, bakal lihat ambil tahun depan. Kalau tidak bakal tentukan kapan kita meninggalnya. Inilah penentuannya. Rizki kita bakal ditambah oleh Allah Taala juga di sini, makanya banyak-banyak minta, banyak-banyak berdoa. Cuman kalau bisa jangan banyak dunianya, doa kita doa. Ya Allah, akulah setahun, akulah 10 tahun nunggu pengen punya rumah besar, belum. Ya pengen punya rumah dewek. Kalau soal pengen punya kenikmatan dunia, ngapa tidak kita minta? Ya, kita minta sama Allah Taala banyak-banyak. Minta kalau bisa punya duit banyak, ya tidak minta. Kalau bisa kita ngenjuk. Kita kalau sering dengar al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di pojok, tangan yang suka memberi lebih baik daripada tangan minta-minta. Nah, katanya di Palembang masih banyak uang yang masih kadang masih jago harga diri, malu minta-minta. Nah, orang-orang yang seperti itu kadang-kadang yang membutuhkan, kalau kita punya rezeki yang banyak yang lebih, dijadikan Allah Taala uang yang banyak duit, unjuk mereka yang membutuhkan banyak. Nah, mungkin memang uang miskin mungkin lebih banyak ya. Karena mereka terkadang yang mengeluarkan zakat pun tidak tepat ke uang-uang yang membutuhkan. Tidak tepat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi itu di antara keutamaan di malam nisfu Sya'ban dan juga di hari nisfu Sya'ban. Ada amalan tuh, lupa amalan apa tuh. Tulis ayat Quran di kertas tuh. Surah Shad ayat 54. Ayatnya inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Surah Shad ayat 54. Surah Shad ayat 54. Itu ada ayat inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Tulis di kertas, katanya tulis di kertas pada malam hari ini, lalu simpan di dompet duit gitulah ya. Cuman kalau besok kan bukan dompet yang biasa tahu di pantat, bukan ya. Mungkin di rumah kita punya ada tempat khusus nyimpen duit, taruh di situ. Katanya insya Allah kalau memang itu ya, hampir setahun yang akan datang Allah Ta'ala tidak putus-putuskan rezekinya. Tidak putuskan rezekinya. Nah, kita bisa ngamalkan di malam hari ini. Malam ini kebetulan malam kosong. Malam Ahad biasanya diisi dengan kesibukan dan lain sebagainya, mungkin kelalaian. Nah, malam hari ini kita gunakan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan ba'dal maghrib kita melakukan sholat maghrib berjamaah, lalu baca Yasin 3 kali dan seterusnya. Itu mungkin sedikit yang kita bahas tentang berkaitan malam nisfu Sya'ban. Sedikit kita tambah lagi bahwa yang kemarin kita baca, kita lagi masalah sholat duha. Di antara keutamaan sholat duha kemarin, Allah Ta'ala ampuni dosanya.
Sesuai dengan hadis, man hafadha ala suf'ati duha ay raq'atay duha ghufirat lahu dzunubu wa in kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang rutin salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat itu minimalnya. Maka Allah Ta'ala ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan. Lalu katanya keutamaan kedua, biha yakunu minal awabin. Rawat Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafidhu ala salati duha illa awwab. Qala wa hiya salatul awabin. Rawahul Hakim wa qala ala syarti Muslim. Di dalam di antara keutamaan lagi apa? Allah Ta'ala katanya dengan dia melaksanakan salat duha maka dia akan digolongkan sebagai orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pastinya kita ini tidak pernah lepas dari dosa keseharian kita, tapi sehebat-hebatnya kita adalah ketika berbuat dosa jangan lupa untuk taubat, istighfar, minta ampun. Kita tidak acak lepas dari maksiat, keluar macam-macam maksiat di pinggir jalan, di luar sana tidak. Kadang-kadang di rumah pun maksiat. Jadi tadi kita ulangi taubat kita banyak-banyak istighfar, kita banyak itaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita katanya menjadi orang-orang yang tadi apa yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya dengan salat duha kita termasuk golongan orang yang banyak bertaubat, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman salat duha cuma 2 rakaat minimal. Bisa 4, bisa 6, bisa 8. Kalaupun nak paling banyak-banyak tuh 12 rakaat. Tapi minimal mungkin kita kalau emang kita, yang semampu gitu, kadang 4 rakaat mengelak kan. 2 tuh dikit nian, 4 beh, lajulah. Yang penting kemarin apa? Istiqomah. Tidak bisa rutin dia lakukan salat tersebut 4 rakaat tersebut setiap hari, bukan seminggu sekali. Tidak seminggu sekali dia salat bukan seminggu sekali seperti itu. Nah, ini katanya dari Sayyidina Abu Hurairah, la yuhafidhu ala salatid duha illa awwab. Tidak ada orang yang merutinkan salat duha kecuali dia itu adalah orang yang banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita rasakan diri kita ini malas-malasan salat duha, berarti kita ini masih banyak kurang mengakui dosa, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat duha katanya punya nama lain salatul awabin. Terkadang katanya ada orang yang nyebut salatul awabin. Apa maksudnya? Salat duha. Walaupun kita tahu salat awabin itu salat yang biasa dilakukan setelah maghrib, ada ya, jumlahnya 6 rakaat ya. Salat awabin, sunnah awabin nih. Iya 6 rakaat. Nah, ini salat duha pun punya nama lain, salat awabin. Jadi kalau memang ada yang menjelaskan menyebutkan tentang salat sunnah awabin, ingat dulu waktunya. Kalau memang ada yang menyebutkan waktunya di waktu siang atau waktu pagi, berarti itu salat duha yang dimaksud di situ. Tetapi kalau nyebutnya malam, berarti salat sunnah awabin yang dilakukan setelah salat maghrib, yang jumlahnya paling banyak 6 rakaat, paling dikit 2 rakaat. Lalu katanya kedua, di antara keutamaan salat duha lagi adalah apa? Bihayanalu ajral mu'tamir. Orang yang melaksanakan salat duha, dia mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan umroh. Rawa Abu Dawud an Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin ay mafrudatin yusalliha fil masjid fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyah ay salatud duha fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatun ala ithri salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, tujuannya apa? Untuk melaksanakan salat wajib, ila salatin maktubah. Untuk melaksanakan salat wajib, kata ulama apa hadis, salat wajib maksudnya di mana? Fil masjid. Salat wajib dilakukan di masjid. Maka orang ini yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan salat wajib di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala
seperti orang haji. Ini masalah wajib. Nah, lalu katanya waman kharaja ila tasbih duha. Kalau ada orang yang keluar untuk apa? Untuk melaksanakan sholat duha, sholat sunnah duha. Tak katik tujuan lain kecuali sholat duha. Tujuan dia keluar untuk sholat duha. Maka apa katanya? Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala uang melaksanakan umroh. Umroh kan kalau memang kita orang yang mampu wajib, walaupun wajib seumur hidup sekali. Ya, sunnahnya ya terserah. Nak 2, nak 3 yang pasti kalau memang kita punya kelebihan rezeki, katanya bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya. Tapi yang pasti haji ataupun umroh wajib seumur hidup sekali bagi wong yang mampu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, insyaallah bermanfaat ya. Karena juga kita bakal siap-siap untuk malam nisfu Sya'ban. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat para hadirin ataupun hadirat yang mendengarkan majelis sore hari ini, dan bisa sama-sama menjadi lebih semangat atau menghidupkan malam hari ini terutama ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bisa besok sama-sama puasa ya, sama-sama puasa. Mungkin sedikit tambahan. Kalau sudah ya, kita dak kati kodok puasa, besok pun tidak puasa gitu, maka setelah itu kita tidak boleh puasa, haram ya. Haram puasa setelah nisfu Sya'ban ya, 16, 17 sampailah akhir Sya'ban kita dilarang untuk puasa, hukumnya haram. Kecuali ketika kalau ada orang tuh puasa di hari nisfu Sya'ban dia puasa, nah boleh dia nyambung dari tanggal 15 dia puasa sunnah, puasa dia tanggal 16 boleh, 17 boleh. Tapi kalau memang dia putus sehari nah tak boleh lagi dah nyambung. Pas 18 putus sehari, nak nyambung lagi tanggal 19 Sya'ban dah baca. Karena dia putus jadi putus. Ya. Itu hukum khusus ya, untuk bulan Sya'ban. Di bulan lain katik batasan khusus. Tapi untuk bulan Sya'ban seperti itu aturannya. Ya. Kalau memang pengen puasa, kepengen mungkin puasa sampai akhir, mulailah besok puasa. Lanjut 16, 17 sampailah akhir bulan. Akademi ini wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adzab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma kama ballaghtana Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Sya'ban faballighna Ramadan wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa qiraatil Qur'an wahfadna minadz dzunubi wal atham warzuqna husnal khitam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.